کا جنہوں نے پورے پاکستان میں عمران خان کو ووٹ دیا اور جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانی، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق امر بالمعروف حق اور باطل کی جنگ میں حق کا ساتھ دے رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آج ہمارا لیڈر عمران خان غیر قانونی طور پر جیل میں ہے۔ میں دو باتیں اس حوالے سے کروں گا۔ پہلی بات، عمران خان پر جو غیر قانونی مقدمے بنائے گئے اور جس طریقے سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور آج جس کیس میں وہ جیل میں ہے، ایک توشہ خانہ۔ میرے پاکستانیوں نے سنو، توشہ خانہ کیا ہے؟ توشہ خانہ سے عمران خان نے لیگل طریقے سے یہ اسٹیبلش بات ہے کہ لیگل طریقے سے جو چیز لی اس پہ اس کو سزا دی گئی ہے، جبکہ آج جو شخص آصف زرداری ابھی حلف لے رہا ہے صدر پاکستان کا، اسی توشہ خانے سے جس چیز کی اجازت نہیں ہے، انلیگل طریقے سے اس نے گاڑیاں نکالی ہیں، لیکن آج وہ افسوس کی بات ہے کہ وہ اس ملک کا صدر بن رہا ہے اور حلف لے رہا ہے۔ اسی طرح وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کچھ نہ ہوتے ہوئے، کسی عہدے پر نہ ہوتے ہوئے، اس نے انلیگل طریقے سے گاڑی لی ہے توشہ خانہ سے، جو کہ غیر قانونی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے۔ اسی طرح شہباز شریف، جس نے ثابت ہوا کہ منی لانڈرنگ کی اس کے اکاؤنٹوں سے ثابت ہوا، جس نے ٹیٹیاں کرائی غیر قانونی، افسوس کی بات ہے کہ آج وہ اس ملک کا وزیر اعظم ہے۔ میں بھرپور طریقے سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ عمران خان کا فری اینڈ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے اور جلد سے جلد عمران خان کو رہا کیا جائے۔ اس کے بعد سائفر کیس کے بارے میں سنیں۔ سائفر ایک وہ سازش ہے جو عمران خان کے خلاف، اس کی حکومت کے خلاف کی گئی، اور فیڈرل کیبنٹ نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اس کو ڈی کلاسیفائی کیا۔ سائفر ایک سیکریٹ ڈاکومنٹ نہیں رہا، وہ سیکریٹ ڈاکومنٹ نہیں ہے۔ ہماری نیشنل سیکورٹی کونسل نے اس بات کو مانا کہ وہ جو بات چیت کی گئی وہ ہمارے خلاف مداخلت تھی۔ ہم کہتے ہیں سازش تھی، یہ کہتے ہیں مداخلت تھی، مگر اس سازش کے پیچھے جو لوگ تھے، انشاءاللہ ہمیں اللہ پہ یقین ہے، اور انشاءاللہ ایک دن یہ سب سازش کے جو اہلکار تھے سامنے آئیں گے۔ اس وقت کے اسپیکر نے مطالبہ کیا اور چیف جسٹس آف پاکستان جو اس وقت تھے ان کو خط بھیجا کہ آپ اس پر جوڈیشل کمیشن بنائیں، اب تک نہیں بنایا گیا۔ میں آج جو چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد از جلد سائفر کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ قوم کے سامنے آئے کہ یہ سازش کس نے کی اور اس سازش کو امپلیمنٹ اور اہلکار کون لوگ بنے۔ ہماری پارٹی کو جس طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی پوری قوم کے سامنے ہے۔ سب سے پہلے شروعات ہوئی کہ ہمارے لیڈر کو جیل میں ڈال دیا گیا، اس کے بعد ہماری پارٹی کو ختم کیا گیا، اس کے بعد ہمارے ورکر لیڈرشپ خواتین کو جیلوں میں ڈالا گیا، تینوں لیڈر جیلوں میں ہیں، پھر ہم سے نشان لے لیا گیا اور مرضی کے نشان دیے گئے، لیکن سلام ہے اس قوم کو، سلام ہے کہ انہوں نے امیدوار کو بھی ڈھونڈا، انہوں نے نشان کو بھی ڈھونڈا اور عمران خان کے امیدواروں کو ووٹ دیا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اس قوم کو۔ اب ہمارا اگلا مطالبہ یہ ہے کہ
जो फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे लोग जीते हुए हैं, एक कमीशन बनाया जाए और उस कमीशन के जरिए अवाम का मैंडेट जो चोरी हुआ है, पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन धांधली की गई है, उस पे कमीशन बना के अवाम का मैंडेट अवाम को वापस दिया जाए। ये हमारा मुतालबा है और ये मुतालबा तब तक जारी रहेगा जब तक हमें हक नहीं मिलता। उसके बाद रिजर्व सीट, मखसूस सीटों पर जो आइन की खुली खिलाफवर्जी कर रहे हैं, जो आइन को बार बार तोड़ रहे हैं, ये कहां से शुरू हुआ सिलसिला? पहले ये शुरू हुआ सिलसिला आपका जब हमने पंजाब में और पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत तोड़ी और इन्होंने आइन को तोड़ा और 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराया। उसके बाद से आइन को इन्होंने एक खिलवाड़ बनाया हुआ है, बार बार आइन तोड़ रहे हैं, किसी को परवाह ही नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भूल चुका है कि इस मुल्क के आइन को तोड़ना आर्टिकल 6 की सजा इनको जहन में नहीं आ रही। इंशाअल्लाह जो लोग मुर्तकब हुए हैं इस आइन को तोड़ने के, इंशाअल्लाह उनको आर्टिकल 6 के मुताबिक सजा दी जाएगी, ताकि दोबारा कोई हिम्मत ना करे कि वो हमारे आइन को तोड़े। मखसूस नशिस्तों पर एक रेशो के मुताबिक हमारी वो सीटें किसी और को देना किसी कानून, किसी आइन में नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ढिठाई के साथ इन्होंने हमारी सीटें और पार्टियों को दे दी। हम मुतालबा करते हैं कि हमारी सीटें हमें वापस की जाएं, हमें मजबूर ना किया जाए कि हम यहां पे आगे बढ़ने के बजाय इस मुल्क में अपना हक ही मांगते रहें, और हम अपना हक मांगते रहेंगे जब तक हमें हक नहीं मिलेगा। आप सब वो लोग हैं जिन्होंने हक का साथ दिया, सच का साथ दिया, इमरान खान का साथ दिया, और तब तक आपने अपनी तहरीक नहीं छोड़नी जब तक आपको अपना हक नहीं मिलता, इमरान खान रिहा नहीं होता, इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता और अवाम के मैंडेट के मुताबिक हुकूमत नहीं बनती, और इंशाअल्लाह इमरान खान इस मुल्क का वजीर आजम नहीं बनता। पख्तूनख्वा के लोगों, आज आपकी यहां पे हुकूमत है, ये अवाम की हुकूमत है। मैं यहां पे ऐलान कर रहा हूं, एक बार फिर ऐलान कर रहा हूं कि इस सूबे में आपने एक टीम बनकर मुत्तहिद होकर जिहाद करना है, करप्शन के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, और साबित करना है कि आप इंशाअल्लाह एक वो मिसाली सूबा बनाएंगे इसको कि आपकी मिसाल तारीख में इंशाअल्लाह याद की जाएगी। आप लोग मुत्तहिद होकर जज्बे के साथ, जुनून के साथ इंशाअल्लाह हमारी टीम बनकर अपने नौजवानों को हम रोजगार देंगे, इंशाअल्लाह अपनी खवातीन को हम उनका जायज हक देंगे, इंशाअल्लाह गुर्बत का खात्मा करेंगे, इंशाअल्लाह इस सूबे में अमन लाएंगे और इंशाअल्लाह इस सूबे को तरक्की पर गामजन करेंगे। लेकिन जब तक आप मेरी टीम बनकर मेरे साथ एक कदम आगे नहीं चलोगे, ये मुमकिन नहीं है। आप बनोगे मेरी टीम, आप आगे बढ़ोगे, मुकाबला करोगे, करप्शन का खात्मा करोगे, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाओगे। इंशाअल्लाह अगर यही जज्बा हुआ, यही जुनून हुआ, क्योंकि हमारा ये ईमान है कि जुनून मरता नहीं, जुनून बढ़ता है। इंशाअल्लाह इस जुनून के साथ हम अपना हक भी लेंगे और इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को उस रास्ते पे लगाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर अमन भी हो, खुशहाली भी हो, इंसाफ भी हो, और कोई भी पाकिस्तान का आइन ना तोड़ सके, कोई भी अवाम का मैंडेट चोरी ना कर सके। इंशाअल्लाह इस मुतालबे के साथ कि अपना हक, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। वो दाफे नारा हुए हो
چې عمران خان دې په جیل کې واروي دا لوټکان دا فراډیان دا ډاکوګان د خپل حیوانو چې دې واروي نعره تکبیر نعره رسالت نعره حیدری پاکستان عمران تیرے جانی سر عمران تیرے جانی سر عمران تیرے جانی سر تاسو ټول زندہ باد ډیره مهرباني